Ребята, меня зовут Густаво Piai, и здесь со мной моя прекрасная жена Анечка Piai. Аминь. And today we're gonna preach in English. But my amazing wife is gonna translate for us. Аминь. Давай. Спасибо, Аня. So, for those who are visiting us today, А для тех, кто у нас сегодня в гостях, we're studying the book of Kings. мы изучаем книгу Царств. So the first book of Kings, И первая книга Царств. in English is called the book of Samuel. На английском называется книга Самуила. And the title of our lesson today, Сегодня название урока it's all about the heart. «Все о сердце». So that's the title of our lesson today. Don't forget. Это название нашего урока сегодня, не забудьте. It's all about the heart. Это все о нашем сердце. And you know, one of the most powerful means of communication, И одно из самых одно из самых таких сильных значений коммуникации, да? Коммуникации, да. It's music, right? Это музыка. Да. I never know any person in the earth that don't like music. Я не видел ни одного человека в мире, который не любит музыку. Everybody loves music. Давай. You can love a different kind of music, but you Да, love music. она может быть разного вида, но вы любите музыку. And I think nothing in the world talks more about the heart than music. И я думаю, что ничего в мире больше не говорит о сердце, чем музыка. Almost every song talks about the heart. Почти каждая песня, она говорит о сердце. But look at this, there's people, Но смотрите, есть люди, when they're looking for a church, когда они ищут церковь, they think that it's like music, you know? они думают, ну вот это о музыке. I need to find a church that makes me feel good. Мне нужно найти церковь, чтобы чувствовать себя вот хорошо. Like when they're looking for a song to listen. Например, когда человек ищет какую-то песню, чтобы послушать какую-то любимую песню. So there's a lot of people that go to church because of wrong reasons. И люди зачастую идут в церковь из-за каких-то неправильных причин. So like me when I was very young. Например, возьму себя, когда я был очень молод, Way before I was a disciple. много лет до того, как стать учеником. I used to go to many churches. Я вообще ходил в разные церкви. Because I was looking for girls. Потому что я искал девушек. And that's happened a lot in the world. И это много-много People go to случается church в мире. Люди идут в церковь, to look for a beautiful girl or a чтобы beautiful guy. найти красивую девушку или парня. And there are other kind of people. И есть другой вид людей, They go to the church которые идут в церковь, because the wife dragged him to the потому church. что жена его как бы привела в Or the церковь, husband brought the wife. или муж привел жену. Or the father brought the child. Like, you need to go to the Или, church. например, отец, он заставил ребенка прийти в церковь, тебе нужно. That it was also my case when I was И young. это тоже со мной случилось, когда я был молодой. Yeah, my Маленький. father, Gustavo, you're gonna go to the church with me. Мой папа мне говорил все время, Густаво, ты пойдешь со мной в I церковь. didn't have choice. У меня не было выбора. So of course I did not have the right heart in the church. Конечно, у меня не было правильного сердца, когда я пришел туда. And there's like other kind of church И тоже есть другой вид церкви, that everybody wants to have very strong opinion in everything. где люди хотят иметь очень сильное мнение о любом вопросе. And this I remember the first church that I used to go. И это напоминает мне первую церковь, в которую я ходил. Because it was like this, everybody fight against each other, you know. И потому что был такой вот принцип, то есть все друг против друга настраивали. And it was like families that were enemies of other families inside the church. То есть внутри церкви была семья, которая была врагом для другой семьи. So like, oh no, you cannot date that girl because they are from enemy families, you know. Ты не можешь встречаться вот с этой девушкой, потому что она из той семьи, которая нам враг. So inside the То church, есть this это все is внутри like, церкви, представьте. and other kind of churches Другой вид церкви. that the preacher Где проповедник just say like nice things, говорит просто какие-то приятные вещи. that you're awesome, Ты прекрасный. that God loves you, Бог любит that тебя. everything gonna be okay in your life. Все будет хорошо Don't worry. в твоей жизни, не переживай. And they never talk about repentance. И никогда не говорят о покаянии, They never preach uncomfortable truths. не проповедуют некомфортную правду, истину.
Because it's like a comfortable church. Потому что это комфортная церковь. And a lot of people look for this kind of church И nowadays. многие ищут такой вид церкви. And there's the ideology church too. И есть идеологическая церковь. There's only one kind of tribe inside this church. То есть внутри этой церкви только вот один какой-то клан и все. Like church of only African people inside. Например, церковь только вот там африканцы. Or only Asian people. Или только азиаты. Or only white people. Или только вот белые. Or only Latin Или people. только латины. Or only rich people. Или только, например, богатые люди. And there is church only for poor people. Или церковь бедных людей. And I remember one time when I was young too, I went to a church. Я помню один раз, когда тоже был молодой, я пришел в церковь. And I loved this church. Мне так понравилось. Why? Почему? Because there was a lot of rock and roll in this church. Потому что было много рок-н-ролла. And the guys were soloing the И делали guitars. соло на гитаре. And it was like a very cool church, a lot of young Очень people классная церковь, много молодежи. in São Paulo, in Brazil. Сан-Паулу, Бразилия. But what was the problem? Но какая была проблема? It was an Asian church. Это была азиатская Японские. церковь. Японская. And there was only Japanese people there. Только японцы там. I was the only not Japanese Я inside. был там единственный, кто не And японец. nobody wants to be my friend И there. никто не хочет со мной дружить там. Nobody talked to me inside of the Никто со church. мной вообще не говорил. I was like 2 months going to this И church. я приходил туда в течение 2 месяцев, I did not make one friend. и со мной никто не подружился, ни один человек. And then I give up going to this И church. я просто сдался, и перестал ходить. So we understand that that's not what the plan of God for us. Мы I mean, понимаем, что это не план Бога, да? the church of God is exactly the opposite of that. Церковь Бога это, конкретно другая, то есть совершенно. So it's a church where you're gonna find everything in this Да. church. То есть вы можете найти все в этой церкви. Because the Bible teaches to love those who are different from us. Потому что Библия учит нас любить тех, кто отличаются от нас. Even Jesus, he preached to the enemies of his people. Даже Иисус, он проповедовал своим врагам. So it was the most different people from То him. есть это были совершенно другие люди, отличающиеся от него. And so I believe that this kind of church, they hurt the heart of God. И я верю, что такие люди, они This church. такие церкви, да, они причиняют боль Богу. Because the heart of God is to have an individual relationship with each one Потому of что us. сердце Бога это чтобы у каждого из нас были индивидуальные отношения с Богом. He wants us to become brothers and sisters. Он хочет, чтобы мы стали братьями и сестрами. And for us to live according to the И Bible. чтобы мы жили согласно Библии. Because there's no better way to live. I mean. Потому что нет другого лучшего способа жить. Аминь. So we must understand the heart of God. Нам нужно понять сердце Бога. Because like we say today, it's all about the heart. Как мы сказали сегодня, название урока это все о сердце. So we're studying the book of Kings. Мы изучаем книгу Царств. It's one of the most interesting books in the Bible. Это одна из самых интересных книг Библии. And today we're going to study from the chapters 10 to 14 Сегодня мы будем изучать с 10 по 14 of the главы first book of Kings. первой книги Царств. And we're going to see in this book И мы увидим в этой книге, the heart of God. We're going to see мы увидим сердце Бога. His desire to have a relationship with each one of us. Что у него есть вот это желание иметь отношения с каждым из нас. So just for you to remember, our story started back there with Hannah. И чтобы чуть-чуть напомнить, да, помните, мы начали с истории с Анны. And God gave her a son Samuel, Бог дал ей сына Самуила, who grew up and became this great judge of который Israel. вырос и стал самым величайшим судьей Израиля. The prophet of God who led the people powerfully. Пророком Бога, который вел народ мощно. But after some time, people of Israel say like, no, we want a king. We don't want to be led by Но God. после какого-то времени народ Бога сказал, что нет, мы не хотим больше судью, мы хотим царя себе. And then God said, it's not the best for you guys, but I mean, if Но you Бог want. сказал, это не лучшее, что бы вы могли иметь, но хорошо, если вы хотите. And that's where we ended last Sunday. И это где мы закончили в прошлое воскресенье. When Samuel anointed Saul Когда Самуил помазал Саула, to be the first king of Israel. он стал первым царем Израиля. And today we start in our first point. И сегодня мы начнем наш первый пункт. We need the heart to fulfill our destiny. Нам нужно сердце, чтобы исполнить свое предназначение. So right here Samuel is anointing Saul. То есть здесь мы видим, что Самуил помазал Саула. But it's like kind of only the two of them.
но только двое из них знают об It's этом. like a private То есть ceremony. такая приватная церемония It's была. not public yet. То есть еще не публичная, никто не знает. So we're gonna read now from 1 Samuel 10. И сейчас давайте откроем Первое Царств, 10 глава. 1 Samuel 10 from 1 to 4. 10 глава с Тобой, Густаво. 1 по 4. Yeah. А. And today we have a very special reader of the Bible. Сегодня у нас очень особенный чтец Библии. Сева gonna read the Bible for us. Сева будет Amém. читать Библию для нас. So from 1 to 4, Сева. С 1 по 4, Сева. Затем Самуил взял сосуд с оливковым маслом, полил им голову Саула, поцеловал его и сказал: «Господь помазал тебя и вожди над своим наследием. Когда ты уйдешь от меня сегодня, то неподалеку от могилы Рахили в Цахане, на границе Вениманина, ты встретишь двух мужчин. Они скажут тебе: ослицы, которых ты пошел искать, нашлись, а твой отец теперь перестал думать о них и беспокоиться о тебе». Он спрашивает: Он спрашивает: «Что случилось с моим сыном? Откуда ты пойдешь дальше, пока не доберешься до дуба в Фафоре? Там тебя встретят трое мужчин, поднимающихся к Богу в Вифиль. Один из них будет нести 3 козлят, другой 3 хлеба, а третий бурдюк с вином. Они поприветствуют тебя и предложат 2 хлеба, которые ты у них возьмешь». Да. Давайте до 9. До 9. До 9. Да. После этого ты пойдешь к Божьему холму, где находится сторожевая застава филистимлян. Приблизившись к городу, ты встретишь шествие пророков, спустившиеся с святилища на возвышенность и пророчествующих. Перед ними будут 3 играющих на лирах, бубнах, свирелях и арфах. Дух Господа сойдет на тебя, и ты будешь пророчествовать всем с ними и станешь другим человеком. Когда эти знамения сбудутся, делай все, что может рука твоя, потому что Бог с тобой. Спускайся перед мной в Гилгал. Я непременно спущусь к тебе, чтобы принести жертвы всесожжения и жертвы примирения. Но подожди 7 дней, пока я не приду к тебе и не скажу, что тебе делать». Когда Саул повернулся, чтобы уйти от Самуила, Бог изменил его сердце, и все знамения в тот день сбылись. Да. Спасибо, Сева. Да. So here we have an amazing scene, right? Здесь у нас невероятная сцена. So Samuel reveals to Saul that he's going to be a king. Самуил, представляет, да, Саула, что он будет, точнее, рассказывает, да, ему, что он будет царем. While there are only the 2 of them. Между ними только So двумя. first imagine the shock of Saul То receiving есть this news, right? представьте, насколько в шоке был Саул, получив эту новость. So I think like first it was hard for him to believe, like Я думаю, what? вначале ему даже было, наверное, сложно поверить, что я... Me, the king, like what? There was never a king in царь, Israel. никогда не было царя. So I think it was hard for him to believe in Я this. думаю, для него было сложно поверить. So for Samuel to show him like for him to make sure of this. Чтобы убедиться в этом, Самуил, So Samuel say like for God gonna confirm this to you. Самуил сказал: хорошо, Бог тебе это покажет, подтвердит. And then he say a few things that would happen. И он сказал несколько вещей, которые произойдут. And this thing is gonna happen. It's a sign of God to confirm this to you. И если вот это произойдет, да, то тогда ты поймешь, что это от Бога, и Бог тебе подтвердит. So he say like in small details, this and this and this gonna happen. То есть он сказал в каких-то маленьких деталях, да, что вот это произойдет. And then the Bible said that it happened exactly like Samuel said. И Библия говорит, что все произошло так, с точностью, так, как сказал Самуил. So it's amazing, like when God has a plan, Здорово, когда у Бога есть план. things happen exactly as the plan. Вещи происходят так, как вот спланировано. And I remember the first time that I met Timur Butakov И я помню первый раз, когда я встретил Тимура Бутакова in Odessa, like 3 years ago. в Одессе 3 года назад. And I remember like I could not speak anything in Russian. Я помню, я вообще не говорил на русском. And I could not understand anything in Я Russian. ничего не мог понимать по-русски. And then Timur and I were trying to talk to each other, И мы с Тимуром пытались говорить друг с другом. but it was not working. Это не очень работало. But then I remember before, it was the first time that I was in Kiev, I think, Я думаю, это in Odessa. было до того, как я приехал в Киев, то есть сначала в Одессе бывал. And I was studying like Russian already. Но я уже начал изучать русский. The very
basic stuff. Самый, в общем, первоначальный. And I think like I need to prepare myself because Я подумала, да, но мне нужно себя чуть подготовить. I need to know how to speak something at least. Мне нужно хотя бы что-то говорить. And I started looking in Google. What can I say? Like, Я набрал в Гугле, хорошо, что я могу сказать? and there was some advices there, sentences there. Вышло как бы в Гугле, что есть несколько предложений, которые вы можете сказать. And then I choose one sentence. I say, I'm gonna learn this. И я выбрала, хорошо, я выучу вот это предложение. Because I need to say something at least. Потому что мне нужно что-то хотя бы сказать. And then I study to Я say учил, perfectly заучивал, чтобы правильно this. And сказать. I was prepared to say Я this был sentence. готов сказать вот это предложение. I'm ready to say. Я готов. And then I was walking in the city with Anna. И мы гуляли там по городу с Аней. And then Timur came to us like with his blog, like И making a Тимур video. делал блог и подошел к нам со своей камерой. He said, Gustavo, say something in Russian. И он сказал мне, Густаво, скажи что-то на русском. And I was, oh, this is the Я moment. такой, о, вот этот момент. Это момент. Come on. Это момент. And then I looked into the camera. И я посмотрел в камеру. И я сказал, за твое здоровье. This was I with my whole heart. Я сказал со всем сердцем. And then Timur like, И Тимур начал так смеяться. I was like, why he's laughing so much? Я думаю, почему он так смеется? It's like it's not a funny sentence. Это не что-то смешное. But then he explained to me И later. потом он мне позже объяснил. Because like nobody said this, right? Потому что никто не говорит просто так на улице за твое здоровье. But it was my first sentence in Russian. Но это было мое первое выражение на русском. And I think God saw how much fun we have together И there. я думаю, Бог увидел, насколько нам было весело тогда вместе. Yeah, I think it's a good team here. И подумала, наверное, хорошая тут будет команда. Команда здесь работает. Да. So God has a plan. I С mean, Богом Давай, план, брат. аминь. and today we can be together И here. сегодня мы можем быть здесь вместе, аминь. 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 Yeah. It's amazing. Like we remember of Act 17, God chose time and places. Помните, да, Деяния 17, что Бог выбирает время и место, So that we can find Him. чтобы мы чтобы мы могли найти его. And many people, they don't understand this very well. И многие люди, они не очень это понимают. They think that God has a relationship Они думают, что у Бога есть такое отношение with anybody that believes in Him. с любым человеком, который верит в But Него. that's not what the Bible Но says. это не то, что Библия говорит. The Bible teaches Библия учит нас, that God loves everybody unconditionally. что Бог любит каждого безусловной любовью. He loves all of us without conditions. Он любит каждого безусловно. That's why He gave His Son for all of us. Поэтому Он дал своего Сына для каждого из нас. But to have a relationship with God, Но чтобы иметь отношения с Богом, the Biblia puts some conditions. Библия, дает какой-то, да, как Some conditions, some things that you need to follow. To have то a- есть что-то, да, чему тебе нужно следовать, чтобы у тебя были отношения с Богом. Да, направление. So, for instance, Например, we have to love the Lord our God with all our hearts. нам нужно любить Слово Бога со всем нашим сердцем. Аминь. This is one of the conditions. Это одно из условий. Love God, not the Word of God. Love God with all our hearts. Любить Бога, не, и Слово, но любить Бога со всем нашим And сердцем. obey His Word. И подчиняться Его Слову. So this is a condition to have a relationship with God. Это условие, чтобы иметь отношения с Богом. And that's why the Bible compares our relationship with Him to a marriage. Поэтому Библия, она сравнивает наши отношения с Богом с браком. We know that marriages are special. I mean, Timur, Мы знаем, Vika, что брак это что-то особенное. Аминь, Тимур и Вика. I mean, it's very special. Это что-то очень But особенное. one of the most special things about a marriage Но что-то самое-самое особенное, если говорить о браке, is that you choose a person, то есть ты выбираешь человека, and this person also chooses you. и этот человек также выбирает тебя. From all the people in the world, Среди всех людей мира, these two people choose each other. два человека выбирают друг друга. Just like God chooses us, Так же, как Бог выбирает нас, but we need to choose God но too. нам нужно выбрать Бога также. We cannot follow the example. Мы не будем следовать примеру. Это Кавравская пленница. Не следует таких Мы не будем примеров. следовать примеру
примеру So, кавказской we пленницы. don't follow this example. Мы не будем следовать такому We примеру. choose the person who chooses us. То есть мы выбираем человека, который выбирает нас. And that's why it's special, the relationship with God. Поэтому это что-то особенное отношение с Богом. Because God chose you. Потому что Бог выбрал тебя. Аминь? Аминь. God chose you. Бог выбрал тебя, избрал. But you need to choose Но тебе God нужно выбрать Бога, to have a relationship with Him. чтобы у вас были отношения. He will not force you. Он тебя не будет заставлять. Be со мной? Аминь. Now let's go back to the story here Давайте вернемся к истории and see when Saul had the change of heart. и посмотрим, когда у Саула изменилось сердце. And he decided, okay, I'm gonna follow the plan of God. Он сказал: хорошо, я буду следовать плану Бога. And I can tell you, when you make a decision like this, Я могу вам сказать точно, что когда вы принимаете такое решение, to be like a sold-out disciple, быть преданным, верным учеником Христа, listen, God, I surrender everything for you. и сказать Богу: хорошо, я сдаюсь во всем. My dreams, Хочу дать тебе мои мечты, my plans, мои планы, everything that I am, все, что у меня есть. I give to you, God. Я даю тебе, Бог. I want you to use me to Я your хочу, plan. чтобы ты работал через меня и чтобы этот план был. When we have this heart, Когда у нас есть такое сердце, things start to happen. какие-то вещи начинают происходить. And we find Saul here, he goes back home. И мы здесь находим в этой истории, что Саул возвращается домой. And when he got there, Samuel, he summons the whole people. Мы видим, что Самуил в этот момент, он собирает весь народ. Everybody together because he wants to show them who God chose to be the first king of Потому что Israel. он хочет показать, кого Бог избрал первым царем. But it's very interesting here Интересно здесь, that Samuel here already knows God chose Saul. Самуил уже знал, что да, Бог выбрал Саула. He even already like помазал, like Да, anointed. он даже уже помазал его. So, but even so, Но все же he wants to make a public ceremony он хотел сделать публичную такую церемонию. where they're gonna cast lots. You know what I mean? а, Like a loteria. Лотерея. Yeah, they're gonna make a loteria to see who's gonna be the king. Когда они сделают лотерею, чтобы посмотреть, кто станет царем. So look at this, it's interesting, right? Смотрите, интересно, And да? this is Samuel's idea. И это идея Самуила. He already knows that who's gonna win this lottery. То есть он уже знал, кто выиграет эту лотерею. But he does this for the people to know that it's from God, not from him. Но он это сделал, чтобы люди поняли, что это не от него пришло, что это от Бога. So let us read in 1 Kings 10 Давайте прочитаем 1 Царств 10, from 20 to 22. с 20 по 22. Спасибо. Самуил велел всем родам Израиля подходить, и был указан род Вениамина. Тогда он велел роду Вениамина подходить по кланам, и был указан клан Матри. Потом он велел подходить клану Матри по одному человеку, и был указан Саул, сын Киша. Но когда его стали искать, то не могли найти. 22. Тогда они спросили Господа: приходил ли сюда этот человек? Господь сказал: да, он спрятался в обозе. Yeah, so here we see that they made the loteria first between the 12 tribes. То есть, смотрите, здесь как бы у нас такое, да, начало лотереи, что, то есть между этими 12, So like they roll the dice to see which tribe God gonna choose. между 12 коленами, то есть они выбрали, хорошо, какое колено Бог выбрал. But they did not choose, they rolled the dice. Ну, точнее, они как, Да. как указал, да, Бог через вот эту лотерею. And then Benjamin tribe won. И потом Вениамина, That is значит, род. the tribe of был Saul выбран. already, okay? То есть, хорошо, да, это был род, где Саул. Then between this tribe of Benjamin there are many clans. И внутри этого, получается, рода есть много кланов. And then they made one more И loteria. опять лотерея. And then Matri clan won. И клан Матри. Клан Матри как бы указан. It was the clan of Saul already. Опять клан Саула. And then okay, between the people of this clan, И между людьми этого клана they roll the dice они again. опять смотрят лотерею. And then Saul wins. И Саул, он выигрывает. So look at this, Samuel already knew that this would То есть happen. Самуил, он уже знал, что это произойдет. But wait, where is Saul? Но хорошо, где Саул? Where is Saul? Why he's not here? Где
где же он? He already know he will win again. Он же знал, что он уже выиграет. But he was afraid of this. Но он боялся этого. I don't know if he was afraid that people would be against Я him, не знаю, чего он боялся. Может быть, что люди будут против него. or he thought that if I'm not there, they're gonna choose other people to be Может king. быть, он подумал, хорошо, если меня там не будет, то они выберут другого But человека стать царем. they start looking for him, Но они начали его искать, and they found him like hiding there. и они нашли его, вот он прятался в обозе. Look at this. It's not very inspiring beginning То for a есть king. Right? вообще не вдохновляющее начало для царя, да? And then let's continue reading from 23 to 37. Давайте продолжать читать To 23 to 27. с 23 по 37. 27. Они побежали туда и привели его, и когда он встал среди народа, то оказался на голову выше всех остальных. Самуил сказал: «Видите человека, которого выбрал Господь? Нет ему подобного среди всего народа». Но народ закричал: «Да здравствует царь!» Самуил объяснил народу законы царской власти. Он записал их в свиток и положил перед Господом. Затем Самуил отпустил народ по домам. Саул тоже пошел к себе домой в Гиву и в сопровождении храбрых людей, чьих сердец коснулся Бог. Но некоторые смутьяны сказали: «Как может этот человек спасти нас?» Они отнеслись к нему с презрением и не принесли ему дары. Но Саул хранил молчание. Yeah, you know, sometimes we can be like Saul here. И знаете, иногда мы можем быть как Саул здесь. Even when we know that God has an amazing plan for us, Даже когда мы знаем, что у Бога невероятный план для нас, we can have doubts in у our нас hearts. могут быть сомнения в нашем сердце. And you see, like doubts is like lack of faith. И сомнение – это отсутствие веры. And what it was the consequence of the lack of faith of Saul here? И какие были последствия вот этой отсутствия веры, да, у Саула? He started already being a king with opposition. То есть он начал быть царем уже с оппозицией с какой-то. Because he was there hiding. Потому что он прятался там. Some people look at what? This guy gonna be our king? Из-за того, что он прятался, люди начали смотреть: слушай, вот этот человек будет царем нашим. You see, so if he had like conviction in God's plan, Если бы у него были убеждения в плане like Бога, faith, like I'm gonna be the king, вера, что да, я буду царем, and he was there when he was chosen, и он был бы там, когда его выбирали, he would not have this у opposition. него бы не было этой оппозиции. And then he only would make the God's plan easier. И он бы сделал, как бы план Бога более простым в исполнении. So he just made the plan of God harder. То есть он просто в данном случае как бы усложнил всю So ситуацию. our lives is the same thing. И в нашей жизни то же самое. God already have a goal for us to get. А у Бога уже есть цель, куда мы должны прийти. But if we don't have faith, Но если у нас нет веры, our way to that, our way there, наш путь вот к этой точке, it's gonna be harder. просто будет сложнее. But anyway, we are going in that Но мы все direction. равно придем к этой точке назначения, Because it's the plan of God for потому us. что это план Бога для нас. So we need to have faith. Нам нужно иметь We веру need to have conviction и убеждение, that God has a plan for что us. у Бога есть план для нас. And then we're gonna help God to make things easier. И помочь Богу сделать все проще. And not to have like unnecessary opposition. И чтобы не было какой-то ненужной оппозиции в нашей жизни. But it's awesome. Even when we have doubts, Но здорово, почему? Потому что даже когда у нас есть сомнения, God doesn't. у Бога нет сомнений. He believes in us. Он верит в нас, And He believes in His own plan. и Он верит в свой личный план. Аминь? Аминь. Аминь. So let's go to our second point. Давайте перейдем ко второму пункту. God calls us to be faithful with all our hearts. Бог призывает нас быть верными со всем своим сердцем. So in chapter 11, В 11 главе there is this Amorite called Nahash. есть такой аморитянин, да? Да. Или аммонитянин? Аммонитянин. Аммонитянин, да. Нахаш. Nahash, yeah. Нахаш. He goes to war against Israel. И он идет войной против Израиля. And he goes to this town called the Jabesh Gilead. И он идет вот в этом городе Говорит то же самое имя. Иавеш Галатский, да. Да. Then he surrounds this city, this town there, И он окружает, значит, этот город and he tells the people, и говорит людям: look guys, you have two options. смотрите, у вас есть две опции. Either I kill everybody, Или я убью всех, or I'm gonna take out the right eye of everybody and let you либо live. я, так сказать, выколю правый глаз каждого, и вы будете жить.
So he gives these two options Он for дал the такие people. две опции для народа. Look how crazy. Вообще сумасшедшие. And then the people of Israel say like, give us 7 days to think. И люди попросили, хорошо, дай нам 7 дней подумать. I would ask for more days. Я бы спросил побольше дней. And then let's read in verse 5 to 7. Давайте 11. прочитаем Chapter 11. главу, стихи, Chapter 11, да, сказал, 5 to 7. с 5 по 7. Как раз в это время Саул возвращается с полей, идя за своими волами, и спросил, что за беда у народа, почему он плачет? Тогда ему пересказали то, что рассказали жители Иавеша. Когда Саул услышал их слова, Дух Бога сошел на него, и Саул разгневался. Он взял пару волов, рассек их на куски и разослал с вестниками по всему Израилю, объявляя, вот что будет с волами всякого, кто не пойдет за Саулом и Самуилом. Страх Господа охватил народ, и они выступили все как один. Да. And so here we already saw in the past Saul being anointed as a king То есть, да, мы видели, как Саула помазали в цари, in private. лично. And then after we saw that the public ceremony, he being Потом chosen. увидели публичную церемонию, But которую here выбрали. we saw his first act as a Но king. здесь мы видим его первое действие, да, как царя. Like his first test. То есть его первый тест. So he gets angry with this guy И он становится очень злым. с that этим was threatening человеком, the people of God. который, издевался над людьми вот в этом городе. And then he cuts this ox and sent like each piece to the different cities of Israel. И он рассек на куски волов и разослал вестникам по всему Израилю. And then he with a message С таким посланием. like you better come and fight against the enemies of Что God. тебе лучше прийти и воевать с врагами народа Бога. So when the whole nation of Israel saw the conviction of Saul, Но когда весь народ Бога, да, все нации увидели, что какие у него убеждения у then Саула, they came together as one. они пришли вместе, как So- одно. I think that one of the reasons that God loved humankind so much Я думаю, что одна из причин, почему Бог любит людей так сильно, is like when people put something in their minds, потому что когда что-то у человека, да, или у людей есть что-то, какая-то идея, мысль, they can make amazing things for они God. могут сделать невероятные вещи для Бога. And when they are with God, И когда они еще и с Богом, they can change the world. они могут изменить мир. Can you understand that? Понимаете это? That God put you here in the world То есть Бог тебя сюда в мир прислал, so that you can change чтобы ты изменил the eternal future of someone else. будущее, все будущее кого-то. Can you believe in this? Вы можете в это поверить? Like people there in the world, То есть люди в миру, they can help you они могут помочь тебе financially, финансово, they can help you with your health, могут помочь тебе со здоровьем, they can help you psychologically, психологически, many ways. разными способами. But only with God Но только с Богом we can help people мы можем помочь людям to change their eternity for them. изменить их будущее. Can you understand how great it is? Понимаете, насколько это великолепно? Like if we share our faith with someone, Если мы делимся с кем-то своей верой, it's not gonna only help them with finances. What is finances? это не только то, что помогает им с деньгами. Что деньги? What is finances during 100 years? Что является деньгами, если мы возьмем отрезок в 100 лет, If they're gonna have everything for the eternity. если у них будет все в вечности? So to share our faith with someone Поделиться верой с кем-то is a privilege. – это привилегия. That we can change the whole life or the whole future eternity of this person. И мы можем изменить всю жизнь, вообще все будущее этого человека. God can do this. Бог это может сделать через нас. Аминь. Аминь. So let's get back to Saul here. Давайте вернемся к Саулу здесь. Because after the people got united, Потому что после того, когда люди собрались, then they едины, won this battle against this и guy. они выиграли эту битву против этого человека, So they stay with their eyes. Аминь. они остались со своими глазами. Аминь. Это важно, да? Это важно. So it means he passed the first test as a king. То есть, что здесь произошло, да, что он утвердился своей царской властью, Да. как царь. Plus a score, like. Плюс, типа пятерка. Да, пятерка. Уже. Пятерка. Да. 5 с плюсом, вот. And because of that, И из-за этого
Israel was now loving him. Израиль полюбил. Remember that there were some guys that were doubting him. Помните, там были люди, которые сомневались в нем, How did оппозиции this были. guy Ну, как этот человек вообще. So let's see what happens now. И давайте посмотрим, что сейчас случилось. In 1 Samuel 11, 12 to 15. Первое Царств 11, 12 по 15 стихи. После этого народ сказал Самуилу: кто это говорил? Неужели Саул будет править нами? Приди к нам этих людей, мы убьем их. Но Саул ответил: сегодня никто не будет казнен, ведь в этот день Господь спас Израиль. И Самуил сказал народу: пойдем в Галгал и утвердим там царскую власть. Весь народ пошел в Галгал и утвердил Саула царем в присутствии Господа. Там они принесли перед Господом жертву примирения. Очень веселился там Саул вместе с своими израильтянами. Yeah, so here everybody was loving him, То есть здесь все его полюбили. and they even want to kill those people. И они даже вообще хотели убить тех людей. Where is these people who was talking bad things about our king? Где эти люди, которые говорили плохо о нашем царе? Let's kill them. Давайте убьем. And then he like, no, we're not gonna kill И anybody. он сказал: не, сегодня никто не So like пострадает. really he becomes a very good king, То есть okay? действительно он стал очень хорошим царем. And thanks God И спасибо Богу, that Saul stopped these guys что Саул остановил этих ребят. and made them focus on what really matters, И сфокусировал их на том, что действительно важно. in the victory that they just На had. победе, которую они только что получили. And then Samuel he starts then his speech И Самуил здесь начинает свою речь. to transfer his spiritual authority to Saul now. И он передает свою духовную как бы власть, да, свою духовную Саулу. Then he tells in this speech like he rebukes the people of И Israel. он в этой своей речи, да, прощальной, он вызывает народ Бога. And he tells because Israel always been unfaithful to God, Он this cycle. вызывает в том, что как бы постоянно народ Израиля он был неверный Богу. So they warned them. То есть он им предупреждает их. So let's see now Samuel 12 И давайте сейчас откроем 1 Царств 12, from 12 to 18. с 12 по 18 стихи. Давай, брат. 12 глава, 12 по 18. Но когда вы увидели, что Нахаш, царь аморитян, двинулся против нас, вы сказали мне: нет, мы хотим, чтобы нами правил царь, несмотря на то, что вашим царем был Бог. Итак, но ваш царь, которого вы выбрали, тот, о ком вы просили, Господь поставил над вами царя. Если вы будете бояться Господа, служить Ему и ослушаться Его, не станете бунтовать против Его повелений, и если вы и царь, который станет править вами, будет следовать Господу, вашему Богу, прекрасно. Но если вы не будете слушаться Господа и станете бунтовать против Его повелений, то Его рука будет против вас, как бы была против ваших отцов. Теперь встаньте и посмотрите на то великое дело, которое Господь совершил у вас на глазах. Не жатва ли сейчас пшеница? Но я вас зову к Господу, и Он пошлет гром и дождь. Когда вы поймете, какой грех в глазах Господа вы совершили, когда просили о царе. Самуил воззвал к Господу, и в тот же день Господь послал гром и дождь. Весь народ очень испугался Господа и Самуила. Да. So here we see Samuel rebuking the whole nation. Здесь мы видим, как Самуил он вызывает всю нацию. Say, guys, you cannot forget God. Ребята, вы не можете забывать Бога. Because you've already gone against God with this king То stuff. есть вы уже против Бога пошли из-за того, что попросили себе царя. You already know that it was not the will of God, Вы okay? уже знаете, что это не план Бога. But God decided to allow that. Но Бог позволил этому случиться. But do not forget about God. Но не забывайте о Боге. Because if you guys Потому что если вы gonna forget about God, забудете о Боге, or if your king forget about или God, ваш царь забудет о Боге, gonna be like terrible consequences. это будет ужасные последствия. And for this, to make sure that this was from God, И чтобы убедиться, что это от Бога было, Samuel asked for a storm. Самуил попросил, чтобы Бог наслал такой шторм. And then it comes this like huge storm, and people that they think they're gonna die. И люди думали, что они умрут из-за того, что случилось вот такое, да, землетрясение. And then they were like, Ami, we understood that this is from God. И Okay? они сказали: да-да-да, хорошо, аминь, мы поняли, что это от Бога. We're not gonna forget about God. Мы не забудем о нем. And then now we read from 19 to 21. И теперь прочитаем с 19 to 25. 19 по 25.
Весь народ сказал Самуилу: помолись Господу твоему Богу из твоих слуг, чтобы нам не умереть. Ведь ко всем нашим прочим грехам мы прибавили еще один, попросив себе царя. Не бойтесь, ответил Самуил. Вы совершили зло, но все-таки не отступайте от Господа. Служите Господу от всего сердца. Не уклоняйтесь от Него вслед за никчемными идолами. Они не могут сделать никакого добра и не могут защитить вас, потому что они ничто. А ради своего великого имени Господь не отвергнет свой народ, потому что Господу было угодно сделать вам своим народом. Что же для меня, то не согрешу я перед Господом в том, что перестану молиться о вас. Я буду наставлять вас на добрый и правильный путь. Только бойтесь Господа и верно служите Ему от всего сердца. Помните, какие великие дела Он для вас совершил. Но если вы станете и дальше делать зло, то и вы, и ваш царь будете уничтожены. Да. So we see here the challenge of the prophet. То есть мы здесь видим, что вызов пророка Very clear. очень понятен. Be faithful to God with your whole heart. Будь верен Богу со всем своим сердцем. And I want to lift up here И я хочу здесь поднять Vika and Timur Butakov. Вику и Тимура Бутакова. Because for me personally, Потому что для меня лично they are example of faithfulness они пример верности in God. Богу. I believe if they were living in Israel in this time Я here, верю, что если бы они жили в Израиле в это время там, and if they had like a bad judge ruling the и если бы Israel, у них был плохой судья, который бы правил, or if it was very good sudya, или какой-то хороший судья, or if there was no sudya, или вообще без судьи, I believe they would be faithful to я God. верю, что они бы остались верными Богу. Because they are example of Потому faithfulness что они пример верности to me, guys. для меня. So I love you guys very И much. я вас очень люблю, And I ребята. see your heart for И God. я I mean, вижу ваши сердца для Бога. вы молодцы. And you know, in chapter 13 now, В 13 главе сейчас we find that there's an even bigger test for Saul now. мы здесь находим еще как бы больший тест для Саула. So you see, like life never gets easy, guys. То есть, смотрите, жизнь не становится проще. I remember when I was a child, Я помню, когда я был ребенком, and I thought like, when I become a teenager, life gonna be much easier. я думала, о, вот стану подростком, и тогда жизнь вообще будет такая простая, легкая. And then when I become a Когда teenager, я стал подростком, I had so many emotions and столько everything. эмоций. And then life was so hard. My parents all the time asking me to do stuff. Родители постоянно просят меня делать And что-то. no. When I go to university, Но хорошо, когда я пойду в университет, I'm gonna be free from my parents, я буду свободен от and родителей, life gonna be much easier. и жизнь будет вообще идеальна. Then you go to university, Потом приходишь в универ, and everything is even harder. еще сложнее жизнь. And like so much stress, so much things Столько to do. стресса, столько нужно And you сделать. don't have time for anything. Нет времени ни на что. I know, but when I find a good job, Но хорошо, когда я найду хорошую работу, and I'm gonna live the life of a single, have my own house, у меня будет свой дом, буду не женатым, then life gonna be easy. тогда жизнь будет вообще легкая. Then you become single in your house. Становишься не женатым, ну как, так сказать, после университета, And then да, you уже just- свой дом. Then you worry about money. Потом начинаешь заботиться просто деньги. And you think, oh my God, life was so easy И when I was думаешь, a о, teenager. боже, жизнь была настолько простой, когда я был подростком, And now it's only harder. а сейчас все сложнее и сложнее. And then you think, no, I know what's gonna make life easier. Я знаю, что сделает жизнь проще. When I got married, Когда я женюсь, then life gonna be much тогда easier. будет вообще идеально. Then you got просто. married. И ты женишься. Аминь. А Then we know the life does not get И easier. мы понимаем, что жизнь не становится проще. You have your problems and your wife's problems now То есть too. у тебя твои проблемы, и еще проблемы твоей жены. So life always gets harder. То есть жизнь, она набирает обороты, сложности. So I think God has a plan for this. I mean, И я верю, что у Бога есть план через все это. God is producing in us a stronger heart А Бог в нас производит все более сильное сердце. through the challenges of life. Через I mean, какие-то вызовы жизни. Аминь. so life is not made to be easy. Жизнь не сделана для того, чтобы быть простой. Life is made to prepare us Жизнь сделана для того, чтобы подготовить to heaven. небес. So we need it's a harder preparation, but it worth it. Такая жесткая подготовка, но стоит того. Аминь. Аминь. Что это? Стоит того,
да. Стоит того. So let's see now in chapter 13. Давайте сейчас посмотрим 13 главе. So we find here again the Philippines attacking the Israelites. Мы смотрим здесь снова филистимляне, они атакуют Израиль. Again. Снова. So let's see in chapter 13. Посмотрим, давайте в 13 главе. From 5 С 5 to 7. по 7 стихи. Филистимляне собрались воевать с Израилем, и у них было 3000 колесниц, 6000 колесничных и столько воинов, сколько песка на морском берегу. Они поднялись и расположились лагерем в Михмасе, к востоку от Бен-Авена. Когда израильтяне увидели, что они в опасности и что их сильно потеснили, они спрятались в пещерах и зарослях среди скал, ямах и колодцев. Некоторые евреи даже перебрались за Иордан и в землю Гада и Ивгалат. So here we got people from Israel totally afraid. Здесь мы видим, что израильтяне очень испугались. So they were hiding in these caverns and Они cisterns. прятались вот в этих скалах, пещерах. The shed is like this place where water goes, right? Ямы. Yeah, this place where. В колодцах. Yeah, Да. even this place to keep water from the rain. Даже вот в этих ямах, там где вода собирается. They were hiding like any hole that they could find. Прятались в любых каких-то, местах, где они могли найти. So let's keep now from where you stopped until 14. Давайте дальше продолжать читать, там где ты остановился, до 14. Саул остался в Галагаде, и все воины, которые были с ним, дрожали от страха. Он выждал 7 дней время, определенное Самуилом. Но Самуил все не приходил в Галагал, и люди Саула начали разбегаться. Тогда Саул сказал: «Приведите ко мне животных, предназначенных для жертв всесожжения и жертв примирения». И он сам принес жертву всесожжения. Раз в то время, когда он закончил жертвоприношение, пришел Самуил, и Саул вышел, чтобы поприветствовать его. «Что ты сделал?» – спросил Самуил. Саул ответил: «Когда я увидел, что люди разбегаются, ты не пришел в назначенное время, а филистимляне собираются в Михмасе. Я подумал, теперь филистимляне спустятся в Галгал, выступив против меня, и я так и не попросил благословения от Господа. Поэтому я решил, что должен принести жертву всесожжения». «Ты поступил безрассудно, — сказал Самуил, — ты не исполнил повеление, которое дал тебе Господь, твой Бог. Если бы ты не сделал этого, Он установил бы твое царство над Израилем навсегда. Но теперь твое царствование не продлится. Господь нашел себе человека по сердцу и избрал его вождем своего народа, потому что ты не исполнил Господнего повеления». Yeah, so we must understand here why Samuel was so angry. То есть нам нужно здесь понимать, почему же Самуил так разозлился. When he saw what Saul was making, Когда он увидел, что Саул сделал, did this offering for то God, есть он начал делать жертвоприношение, he was like lost his mind, like angry. он вообще потерял рассудок, прям разозлился на него. Why? Почему? Because there was a law Потому что был закон, that only the high priest только первосвященник could do this offering. мог сделать жертвоприношение. Nobody else, not even the king, Никто вообще, даже царь не мог. no matter the circumstance. Неважно, какие обстоятельства. And every single person in Israel knew this law. И каждый в Израиле, он знал этот закон. So right here we saw Saul making this huge mistake. И здесь мы видим, как Саул делает эту ошибку. And every time that we make a mistake in our И lives, каждый раз, когда мы делаем ошибку какую-то, совершаем there's ошибку, like 2 golden rules есть 2 золотых правила, that always happens. которые всегда происходят. No matter the mistake that we make. Неважно, какая у нас ошибка. The first one Первое. is a good motivation. Хорошая мотивация. We always have a good motivation to make a mistake. У нас всегда есть хорошая мотивация, Да. чтобы совершить ошибку. And a second law, Второе, golden law, золотой закон, is the transfer of responsibility. переложить ответственность. We always transfer the responsibility to something else. Мы всегда на кого-то перекладываем ответственность. So here in the case of Saul, Здесь, в случае Саула, his good motivation у него хорошая мотивация was like, the people is afraid. была в том, что ой, люди испугались. I must give my men courage. Мне нужно было вдохновить моих людей. I need to seek God's favor to help my people. Мне нужно было принести эти жертвы Богу, чтобы помочь людям. So look at this very good motivation, right? Хорошая мотивация. And then there's the transfer of responsibility. И перекладывание ответственности в чем?
Samuel said he would be here in 7 days, Самуил сказал, что он вернется через 7 дней, but he did not came, но он не пришел. so it's not my fault. Это не моя ошибка. It's his fault Это его that I ошибка, need to do this. что мне пришлось это сделать. So he did not take То responsibility есть он by не his взял mistake. ответственность за свою ошибку. He put the responsibility in Samuel То есть он переложил ответственность на Самуила and in the people that was afraid. и на людей, которые боялись. He does not say, oh, I made a mistake. Он не сказал, о, да, слушай, я совершил ошибку. No, he keeps these 2 golden То rules. есть он держался этих 2 золотых правил. But it's interesting, when he just finished making this Но offering there, интересно, когда он только закончил делать пожертвования, then Samuel, oh, здравствуйте. Самуил такой, о, приветики. And then he was, oh. И он так... So it's always like that, right? When you're doing something wrong, God always sends someone. Всегда вот так происходит, когда мы что-то не так делаем, Бог сразу кого-то посылает и такой... I remember one day, like many years Я ago, помню однажды, много лет назад, I think it was my first or second job я думаю, была моя первая или вторая when I работа, was engineer. когда я была инженером. And I wanted to go to the beach. И я хотел поехать на пляж, And then I told my boss и я сказала своему боссу, that I was sick. что я заболела. I said, I'm going to say that I'm sick and then I'm going to take this day and going to go to the beach. А я подумала, хорошо, совру своему боссу, что я заболела, и возьму этот день, чтобы поехать на пляж. And then I took my friends И я взял своих друзей. and we went to this very far beach, like 4 hours driving. Далеко там, сколько? 4 hours. 4 часа надо было ехать на машине. Because like there are beaches 1 hour from where I live. There Потому in что Brazil. есть, в принципе, более ближайший пляж, там 1 час езды. But we say no, we need to go very far from nobody to Мы see. поехали так далеко, так, чтобы никто не увидел. Yeah, so I went to this beach Мы there. приехали туда, на этот пляж. And then I went to the beach very happy. И я Oh, такой everybody счастливый working на today этом and I'm пляже. here. О, все работают, а я здесь на пляже. And then I took my towel, put in the sand. И я положил свое полотенце на песок. And then when I looked to my left И я side, повернулся налево. there was this guy who worked in the same company as me. Был тот же чувак, который в той же компании And работает, he was что in his я. vacation. И у него был отпуск. So he was not making the Он crime. не делал какое-то преступление, как я. And when I look at him, he looked at me like, И когда я на него посмотрел, он посмотрел на меня. and I was, my God, I meet this guy right Я here. прям здесь этого чувака встретил. And then he's gonna tell everybody that he saw Он me here. всем расскажет, что он меня здесь видел. Because like it was super like a coincidence. Просто было настолько совпадение, The совпадающее. kind of story that you always share, you know. Этой истории ты все время делишься, And I потому was, что oh my God, невозможно this guy встретить. gonna tell my boss for И я sure. подумала, нет, этот человек скажет твоему боссу 100%. And I don't know if he told my boss because I left this company. Я не знаю, сказал ли он моему боссу или нет, потому что я ушел из той But it's the компании. worst feeling in the world. When you have this feeling, you got caught. Но это самое худшее вообще чувство, которое у тебя есть, когда ты понимаешь, что тебя поймали. That's the worst. Самое такое чувство плохое. But all sins come to light. I mean, Но все грехи выходят на свет, аминь. that's what the Bible says. Это что Библия говорит. Nothing stays hidden. Ничего не остается скрытым. So that's why it's better for us to be open Поэтому для нас лучше быть открытыми. and be open to each other, Быть открытыми друг с другом, so that we can help each other to be чтобы closer to God. помогать друг другу быть ближе с Богом. Amen. So now, because Saul, he did not take responsibility for his sin, Из-за того, что Саул не взял ответственность за свои грехи, we saw the consequence that Samuel said. мы видим последствия, которые Самуил сказал. He said, God gonna take the kingship out of you. Бог заберет царство у тебя. And because you don't have the heart that God is looking for. Потому что у тебя нет того сердца, которое ищет Бог. So before we move on, I want to talk about something. Прежде чем мы продвинемся дальше, хочу поговорить That everybody reads the scripture. что когда мы читаем этот отрывок, It's very clear that the sin of Saul, для нас понятен грех Саула. because it was a very clear закон against this. Потому что был понятный закон, против которого он поступил. But nobody talks about Samuel being late. Но никто не говорит о том, что Самуил был, опоздал. So this is a huge mistake too. Тоже большая ошибка, да? And we cannot miss the lesson here. И мы не можем здесь пропустить этот урок. Because if Samuel, Если бы Самуил, he arrived in the time that he promised, он бы пришел во время, которое он обещал, Saul would not have sinned. Саул бы не согрешил. So look at this. Смотрите, It's very important for us to understand one thing очень here. важно здесь понять одну вещь. That Samuel was also wrong. Самуил тоже был неправ.
he also made a mistake here. тоже сделал ошибку здесь. And I believe that God allowed this to happen to reveal Saul's heart. И я верю, что Бог позволил этому произойти, чтобы показать сердце Саула. Давай, брат. But again, we need to take responsibility Но for our снова нам mistakes. нужно взять ответственность за свои личные It ошибки. was not Samuel, like each one of them have responsibility for their mistakes. То есть каждого из них была ответственность за их личные ошибки. Again, we cannot blame Samuel Мы не for Saul's можем mistakes. обвинять Самуила в ошибке Саула. Each one of them made a mistake here. То есть каждый из них совершил как бы свою личную So ошибку. we learn with Samuel То есть мы учимся с Самуилом, that we should not go against God's law. что мы не можем идти против закона Бога. But we learn with Samuel Но мы учимся с Самуилом, mistake, с его with his с mistake его we learn ошибкой мы чему that we учимся? cannot be late. Что мы не Да. можем опаздывать. So this is one conviction that we need to have. Да. И это одно убеждение, которое у нас должно быть. Disciples do not get late, guys. Ученики не опаздывают, ребята. Вы со мной? Вы со Да, мной? давай, брат. Again, disciples do not get late. Ученики не опаздывают, Vamos. ребята. Аминь. Аминь. Why? Почему? Because we need to love each other. Потому что нам нужно любить друг We друга need to care for each и other. заботиться друг о друге. When we are not there on time, Когда мы приходим не вовремя, I know if I'm late here, я знаю, что если я For the service. опаздываю на службу, I know that I'm gonna make Timur sing. я знаю, что Тимур из-за этого согрешит. He's gonna be, where is Gustavo? Он будет здесь стоять и So I cannot make my brother sing. И я And не могу заставить моего брата I love согрешить. him. Я его люблю. I love all of you. И я люблю всех I вас. love God. Я люблю Бога. That's why I'm gonna come on time. Поэтому я приду вовремя. Amen. Аминь. So this is very, we can see this in practice. И мы можем это на практике видеть. We need to be on time every Нужно time. быть вовремя все время. Disciples do not get late. Ученики не опаздывают. Our third point, Третий пункт. be devoted, heart and soul to each other. Будьте преданными сердцем и душой друг другу. So now going back to our story, we find here in the next chapter. И возвращаясь к нашей истории, мы находим в следующей главе Now it talks about the son of Saul. сына Саула. He's called Jonathan. Его зовут Иоаннафан. And Jonathan, he was an amazing man of И God, он невероятный человек Бога. the oldest son of Saul. Его старший сын. Саула старший сын. And thanks God, he did not follow the mistakes of his father. И спасибо Богу, что он не следовал ошибкам отца. He was super faithful to То God. есть он был очень верный Богу. And now in this moment of our story, И в момент вот этой истории we see that Saul's army, мы видим, что армия Саула, he just have 600 men. у армии Саула было только 600 человек. Very small army. Достаточно маленькая армия. And look at this, И even смотрите, worse. даже еще хуже, From the 600 people, среди этих 600 only человек 2 men have a sword. только у 2 человек были Меч. мечи. Мечи. Saul and Jonathan. У Саула и у Иоаннафана. So father and son, they have the У sword. отца и у сына у них были мечи. Everybody else Все остальные of this army, из этой армии, they have like this planting tools that was used in this army. они вот использовали вот эти всякие Мотыги. мотыги и так далее. Yeah, для this того, thing is чтобы from harvest, you know, the tools. какие-то, вот эти вспомогательные элементы для того, чтобы Yeah, аппаратура, да, копать. да. So it was not weapons, you know, it was very ugly army. Не было оружия, какая-то очень некрасивая армия. So like 600 people, but you cannot trust very much. 600 человек, но особо не может доверять им. So it was not very inspiring То army. есть не особо вдохновляющая армия. Давай, брат. And they were against this huge Philippine army, И они, Philistine. получается, воевали против филистимлян, невероятно больших. So now let's read 13 глава, Давайте прочитаем в 13 главе, from 22 to 23. с 22 по 23 стихи. Поэтому в день сражения ни у одного воина с Саулом и Иоаннафаном не было в руке меча или копья. Они были только у Саула и у его сына Иоаннафана. Прекрасно. Until 23. 23, то есть? 23. Отряд филистимлян вышел к Михманской переправе. И сейчас 14:1. Первый стих 14 главы. Да. В один из дней Иоаннафан, сын Саула, велел своему молодому оруженосцу
давай перейдем к филистимской заставе на другую сторону реки. И он не сказал об этом отцу. Okay, so here Jonathan, we see that he wants to make things happen. А здесь мы видим, что Иоаннафан, он хочет, чтобы что-то уже происходило. But he don't tell the king, he don't tell Но Saul. он не говорит Саулу ничего об этом. He's just gonna take his servant Он просто хочет взять своего слугу and gonna go there against the army. и пойти против филистимлян. Crazy guy. Сумасшедший вообще. So let's read now from verse 4 to 7. Давайте прочитаем с 4 по 7 стихи. На каждой стороне переправы, по которой Иоаннафан намеревался перейти к филистимской заставе, было по скалистому утесу. Один назывался Бацец, а другой Сеня. Один утес смотрел на север к Михмасу, другой на юг к Киеве. Иоаннафан сказал своему молодому оруженосцу: давай перейдем к заставе этих необрезанных. Может быть, Господь не будет действовать нам во благо. Ничто не может помешать Господу спасать через многих людей или через немногих. Делай все, что задумал, сказал его оруженосец. Я с тобой, чтобы не решил, чтобы ты не решил. Yeah. So look at this. This fire you up. Смотрите, не зажигает ли это вас? It's such a conviction of this guy. Такие убеждения Иоаннафана. No, the servant. Такие убеждения вот этого слуги, Да. оруженосца. Because imagine this. То есть представьте себе эту историю. You have this huge Philistine У army, вас невероятно большая филистимская армия. and you have in your army the 600 the И в farmers, твоей армии 600 непонятно кто человек. these ugly weapons, Безоружные люди. and then you say, you know what? И ты говоришь, ты знаешь что? Let's go against these Philippines. Only the three of us. Давайте пойдем против филистимлян The только three of us. втроем. You, Ты, me, я and God. и Бог. And we're gonna go against this guy. И мы пойдем против вот этих ребят. So Saul, the king, is not doing То anything, есть Саул, царь, он ничего не делает, but the son has conviction. но у сына есть убеждение. So we understand here Мы здесь понимаем, that if God want to save them, что если Бог хочет спасти их, doesn't matter the size of the army. не важно размер армии. So they understood this. И они это поняли. God gonna fight for us. Бог будет воевать за нас. And the most awesome thing here И самая невероятная здесь вещь is the answer of the servant. – это ответ оруженосца. I am with you, heart and soul. Я с тобой со всем сердцем, что бы ты ни решил. So look at this. He was even crazier than Jonathan. То есть он был еще более сумасшедший, чем Иоаннафан. This is like unity. Это единство. And remember, they don't have a sword. И я, They have only one и sword. помните, у них только один меч. Jonathan have a sword, and the servant doesn't have a У sword. Иоаннафана есть меч, но у оруженосца нет. And when they go, and then they're gonna go, and then let's see what happened. И давайте посмотрим, что произошло дальше. In from 8 to 12. С 8 по 12. Иоаннафан сказал: так переправимся же к тем людям и покажемся им. Если они скажут: подождите, пока мы не подойдем к вам, мы остановимся на своих местах и не будем подниматься к ним. Но если они скажут: поднимайтесь к нам, мы поднимемся, и для нас это будет знаком, что Господь отдал их в наши руки. И они оба встали на виду у филистимской заставы. «Смотрите», — сказали филистимляне, — «евреи выползают из дор, куда они попрятались». Люди с заставы крикнули Иоаннафану и его оруженосцу: «Поднимитесь к нам, и мы преподадим вам урок». Иоаннафан сказал оруженосцу: «Поднимайся вслед за мной. Господь отдал их в руки Израиля». Yeah, so the plan here was very simple, okay? Здесь план был очень простой. If they come after us, we run. То есть, если они придут к нам, да, то тогда мы убегаем. If they say like, oh guys, come here then, Если они скажут: ребята, поднимайтесь к нам, then it's the sign that God gave us to us. это знак того, что Бог отдал их Give нам them в руки. yeah, give us the victory. Да, дал нам победу. So look how crazy these two guys are. Okay? Вообще, сумасшедшие два человека. Да? So don't forget, there are two guys, Не забывайте, их двое, one sword, один меч, and they climb the mountain и side. они забираются, по горе, по скале. So imagine, they're already tired, you То есть know. они уже пришли, забрались, уже устали. So let's see what happens from 13 to 14 Давайте now. посмотрим, что происходит 13-14 стихи. Иоаннафан карабкался, цепляясь руками и ногами, а следом за ним поднимался оруженосец. Филистимляне падали перед Иоаннафаном, а оруженосец шел следом и добивал их.
Во время первого нападения Нафан и его оруженосец убили около 20 человек на месте размером с половину поля. Обрабатывали парой валов за один день. So look at this, they killed 20 men. То есть смотрите, они убили 20 человек. So probably Jonathan killed the first one. Возможно, ну и Нафан он убивал. And then the servant took the sword of И this guy. оруженосец, скорее всего, брал меч вот этого убитого. And then they killed more 20 people. И еще добивал дальше следом. So look at this. I think they were very good fighters. Я думаю, они хорошие, как это? Fighters. Хорошие военные, не знаю. Бойцы, да, бойцы. So look at now what happens in verse 15. И давайте дальше читать 15 стих, что происходит. Тогда ужас охватил все филистимское войско, тех, кто в лагере, и тех, кто в поле, тех, кто на заставах, и тех, кто в отрядах для набегов. И задрогнулась земля. Этот ужас был послан Богом. Now, so look at this. Here, when they were killing these 20 people, И смотрите, здесь в момент, когда они убивают этих 20 человек, there was like an earthquake. начинается землетрясение. And the whole army of Philistines, they got in panic. И вся армия филистимлян, они начинают паниковать. And we know that this is not a coincidence time for an earthquake, okay? И это как бы тоже не случайность, что произошло такое вот землетрясение. And remember already last week, И помните на прошлой неделе, how the Philistines, they are afraid of the God of Israel. как филистимляне, они очень боялись Бога Израиля. So when they saw this, they already understood, oh, it's the God of Israel Когда они увидели, again. что землетрясение, они сразу смекнули, о, Бог Израиля. And they got super afraid. И они очень испугались. And then it's interesting to understand that the Philistine army Интересно понять, что филистимская армия was made of very different people from different regions. она была собрана из людей, которые с разных So регионов. they didn't know each other very То есть well. они не особо хорошо знали друг друга. So when they got in panic, То есть когда они начали паниковать, they started killing each other они начали убивать друг друга, because they didn't know who was the enemy. потому что они не понимали, кто враг. Understand? So God is amazing in His plan. То есть у Бога невероятный план. So let us see now from 16 to 23. Давайте читать дальше, 16 до 23. 23? Да. До 23. Дозорные Саула в Гиве, что в земле Ваниамина, увидели войск, разбегающихся во все стороны. Саул сказал людям, находящимся с ними: «Постройте воинов и посмотрите, кто из них ушел». Они сделали это, и выяснилось, что нет Иоаннафана и его оруженосца. Саул сказал Ахии: «Принеси Божий ковчег». В то время Божий ковчег был у израильтян. Пока Саул говорил со священником, смута в филистимском лагере становилась все сильнее и сильнее. И Саул сказал священнику: «Верни назад руку». Затем Саул и все его люди собрались и пошли в бой. Они нашли филистимлян и в полном смятении, разящими друг друга своими же мечами. Те евреи, которые прежде были с филистимлянами и были вместе с ними в их лагере, перешли к израильтянам, которые были с Саулом и Иоаннафаном. Тогда все израильтяне, которые прятались на горах Ефрема, услышали, что филистимляне бегут. Они также вступили в битву и напали на филистимлян. Так Господь спас в тот день израильтян, а Израиль, битва же перекинулась за Бет-Авен. Yeah, so look at this, because the crazy conviction Смотрите, из-за сумасшедших убеждений and unity и единства of Jonathan and his servant, Иоаннафана и его оруженосца, God defeated a huge army. Бог поразил невероятно большую армию. Isn't that amazing? Это невероятно, да? Вообще, это просто бомба. Просто бомба. And it really encourages me И действительно это так вдохновляет to меня, have the unity that these two guys had. что у этих вот ребят было такое единство. Because we talk a lot about unity, Да, мы говорили много про единство, but like true unity, но настоящее единство, you can only achieve this вы можете достигнуть этого, if it's based in something higher than yourself. если оно основано на чем-то выше, чем вы сами. And right here, И здесь мы видим, what made the situation so special что сделало эту ситуацию особенной. Was that these two guys, they were so faithful to each other Из-за того, что вот эти вот двое ребят, они были настолько верными друг другу. because they were faithful to God in first place. И почему, да? Из-за того, что они были верными Богу на первом месте. So I see that in my marriage, for И instance. я вижу это в моем браке, например. God give me such a blessing, Бог дал мне настолько невероятное благословение. the most beautiful wife in the world.
Самая красивая жена в мире. Аминь. And it's a blessing to have such a relationship. И это благословение иметь настолько такие хорошие To отношения. have an amazing relationship that we have. Да, такие невероятные отношения, которые у нас есть. But it's only possible Но это только возможно because we love God из-за того, что мы любим Бога more than we love each other. больше, чем мы любим друг друга. And that's a crazy sentence to И understand. это что-то сумасшедшее, чтобы понять. That we love God more than we love each Как other. это мы любим Бога больше, чем друг друга. It's interesting because in the Word you don't hear this. Интересно, потому что в миру такое не услышишь. You can never say that you love anything more than your wife. Ты не услышишь такое выражение, что ты любишь что-то или кого-то больше, чем свою жену. You can never say this. Или, да, ты точнее не можешь это сказать. Or the other way to the wife to the husband. Или, например, жена говорит о муже так. Never, you can never love something more than your wife or Ты husband. не можешь никого любить больше, чем свою жену или мужа. They put the relationships in first То place, есть все ставят отношения на первое место. but they are unhappy in the relationships. Но отношения, они несчастливые. They are unfaithful to each other. Они неверны друг другу. They cheat. Они изменяют, They curse each other. They проклинают. even get violent to each other. Даже могут избивать друг друга. No, but I cannot say that I love anything more than my wife. Но я не могу сказать, что я люблю больше что-то или кого-то в своей жизни, чем жену или But мужа. when we love God in Но first когда мы place, любим Бога на первом месте, we can be better husbands and better мы wives. можем стать лучшими мужьями и женами. I can only love Anchika the way that I love her. I can only love you the way that I Я люблю свою жену таким способом, которым я люблю. And I have this amazing relationship that we have И у меня вот такие отношения, да, которые есть невероятные. because I choose to Потому love God more. что я выбрал любить Бога больше. Because if I just Да. love Anna, Потому что если я бы просто любил Аню, I'm gonna be selfish. я был бы себелюбивый. And I'm gonna be like angry И я был бы злой because of my mistakes, из-за моих ошибок, because of my weakness. из-за моих слабостей. If I do not do what I do for God, И если бы я не делал то, что я делаю для Бога, if I don't look at her и смотрел бы на нее, and think, I need to be a better husband и думаю, хорошо, мне нужно быть лучшим мужем, because I'm a disciple of God. потому что я ученик Бога. I cannot accept И я не могу принять, that there is a better husband somewhere else in the world что есть где-то какой-то лучший муж в мире, that is better than a disciple. чем тот муж, который ученик. Because if we do things for God, Потому что если мы делаем вещи для Бога, we need to be excellent. нам нужно быть великолепными. We need to be the best Нам нужно быть лучшими in anything, во всем. even in serving our wives. Даже в том, как мы служим женам. Amen. Аминь. Давай, брат. And I'm so grateful also Yeah. for true friendships. И я так благодарен также за как настоящую дружбу. Like Timur, my best friend. Как Тимур, мой лучший друг. Because we can only be such good friends Мы можем быть настолько хорошими друзьями, because we love God in first потому place. что мы любим Бога на первом месте. We can look in the Word, guys. There's no true Мы friendship. можем посмотреть в миру, нет настоящей дружбы. The first point that people disagree. В какой-то один момент, где люди не согласны. Okay, so I will not talk to you anymore. Все, я больше с тобой не дружу и не буду говорить. Timur and I, we disagree Мы с Тимуром не согласны. in some things, В некоторых моментах. вещах. but we love God Но мы любим Бога. Аминь. and we have unity. И у нас есть единство. Because we can have different opinions, it's Потому что у hard, нас есть, да, разные мнения, да, but we have one God но у нас есть один Бог. and one conviction. I И mean, одни убеждения. Аминь. Аминь. so people in the world, guys, they have no idea of this. То есть у людей в миру, у них нет вообще идеи. The kind of relationship they are losing, То есть то, что они теряют, какие отношения они they are missing, like Да-да. they're not having. The best friendships in the world, Лучшая дружба в мире. the best marriages in the world, Лучший брак в этом and мире. of course a relationship with God. И, конечно же, отношения с Богом. It completely changes our lives. То, что изменяет нашу жизнь полностью. So I'm never gonna forget, like for instance, when my life really started changing as a disciple. Никогда не забуду тот момент, когда моя жизнь реально начала меняться как ученик, When I decided когда я решил, that my best friends in the world что мои
лучшие друзья в мире, gonna be here inside the church. они будут в церкви здесь. Да, давай, брат. When my friends in the world Когда мои друзья в миру, start not, I say, okay, these are not my best friends anymore. когда я начал думать, хорошо, вот это не мои лучшие друзья My больше, best friends are here. мои лучшие друзья здесь. Then my life really changes. Тогда моя жизнь реально изменилась. Because when it's a choice. Потому что это выбор. You Да. choose your best friends. Вы Да. выбираете своих лучших друзей. Аминь. So you choose who's going to influence Вы you. выбираете, кто на вас будет влиять. And because we are always influenced by our friends. Потому что мы все время под влиянием друзей. So Да. when we make this choice, И когда мы делаем этот выбор, everything changes. все меняется. Давай, брат. So today we look here at the rise and fall of Saul. И здесь мы видим... The rise and fall of Saul. Мы видим в этой истории, да, где Саул, он доказал, да, свое царствование, и потом он упал. And next week we're going to see a young man. И на следующей неделе мы увидим молодого человека. Because Saul was reproved for God. Потому что Саул Was reproved. был поставлен Богом, то есть доказан, что он именно вот от Бога царь. Because he didn't have the right heart. Бог проверил Саул и не... И разочаровался. Да. And then next week we're going to see a guy that is called after God's own heart. И на следующей неделе мы увидим Спойлер. человека, который был по сердцу Бога. Чуть-чуть такой спойлер. Да, не знаю, если вы знаете, Не знаю, если вы знаете этого человека. But don't forget the challenges today. Но не забываем сегодняшние вызовы. We must have a heart to fulfill our Нам destiny. нужно иметь сердце, чтобы достичь нашего предназначения. We must be faithful with our hearts, Нам нужно быть верными God, Богу with our со hearts. всем нашим сердцем. And we must be faithful and devoted to each other Нам нужно быть верными и преданными друг другу with our hearts. со всем нашим сердцем. And to God be the glory. И вся слава Богу. Amen.